زندگی نامہ، شاندار زندگی کی بے مثال کہانیاں۔ دوستو، زندگی سے پیاری کوئی شے نہیں، اور اس شخصیت کے کیا کہنے جسے زندگی خود سلام کرتی ہے۔ ایسی ہی شخصیت ہیں پدم شری بلبیر سنگھ سینئر۔ سردار بلبیر سنگھ نے کھیل جگت میں 1952 میں ایک ایسا وشو اور اولمپک کیرتیمان بنایا جسے آج 60 برسوں سے ادھک سمے گزرنے کے بعد بھی توڑا نہیں جا سکا۔ وہ تھا ہیلسنکی اولمپکس میں ہاکی کے فائنل میچ میں ہالینڈ کے ورد کھیلتے ہوئے بھارتی ٹیم نے کل 6 گول کیے، جس میں سے 5 گول بلبیر سنگھ جی نے کیے۔ اس کے لیے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں اپنا نام درج کر چکا ہاکی کا یہ ستارہ جب 1975 میں بھارتی ٹیم کا چیف کوچ اور مینیجر بنا تو بھارتی ہاکی نے اب تک کا ایک ماتر ورلڈ کپ جیتا۔ 1948، 1952 اور پھر 1956 اولمپکس میں اس مہان کھلاڑی نے بھارت کی جھولی میں 3 سورن پدک ڈالے۔ بہت سی کھیل سنستھاؤں سے جڑنے کے ساتھ ساتھ 1977 میں آتم کتھا بھی لکھی، دی گولڈن ہیٹرک، اور پھر 2008 میں ہاکی کے پرشکشن کے لیے ایک مینول، دی گولڈن۔ زندگی نامہ کا یہ سفر جو شروع ہوتا ہے ایک شکشک، ایک سوتنترتا سینانی کے گھر سے جہاں اس مہان وبھوتی نے جنم لیا۔ آئیے آج ہم اپنے شروتاؤں کو دیش کی آزادی کے بعد 1948 کے لنڈن اولمپکس میں لے چلیں، جہاں آپ نے ویمبلے اسٹیڈیم میں کھیلتے ہوئے آزاد بھارت کو پہلا اولمپک سورن پدک دلایا تھا۔ کیسے تھے وہ کھڑ، یاد کیجئے تاکہ آج کی پیڑھی جان سکے جب ہم نے سورن پدک جیتا تھا تو کس طرح پورا دیش خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اولمپک گیمز میں 1908 میں اور 1920 میں گریٹ برٹن کی ٹیم جیتی تھی۔ اس وقت انڈیا نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا۔ پھر 1928، 1932 اور 1936 میں انڈیا نے پارٹیسپیٹ کیا، لیکن انگلینڈ نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ تو 1948 میں دونوں ٹیموں نے، انگلینڈ نے گریٹ برٹن کے نام سے اور انڈیا نے، دونوں نے بھاگ لیا، اور دونوں پہلی بار کسی ایک ٹورنامنٹ میں اکٹھی انٹر ہوئی، اور خوش قسمتی سے انڈیا کے لیے اچھا فائنل میں پہنچ گئی۔ ادھر گریٹ برٹن فائنل میں آ گئے۔ تو سب لوگوں کا وہاں پہ جو برٹشرز تھے 70%، 80% یہ خیال تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم جیت جائے گی، کیونکہ کبھی پہلے اکٹھے کسی ٹورنامنٹ میں کھیلے نہیں۔ تو دوسرا یہ کہ ہمیں ہاکی انگلینڈ والوں نے سکھائی تھی، یہ بھی خیال تھا کہ ہم سے سیکھی ہے اور ہمیں جیت کیسے سکتے ہیں۔ پہلے یہ خیال تھا کہ جو نہیں پارٹیسپیٹ کیے وہ 28، 32، 36 میں اس لیے نہیں کیا، عام لوگوں کا خیال ہے، مجھے تو یہ اعتبار نہیں آتا، پر شاید وہ اس لیے نہیں کھیلے کہ انڈیا کی ٹیم اچھی ہے تو اپنے جن کو ہم نے رول کیا ہے ان سے ہارنا اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہ پہلا چانس تھا جس میں دونوں ٹیموں نے 1948 میں لنڈن ویمبلے فائنل میں حصہ لیا۔ تو میچ شروع ہو گیا، اسٹیڈیم سارا فل تھا۔ جو آج کل کوئین ہے وہ اس وقت پرنسس تھی، وہ چیف گیسٹ تھی۔ میچ شروع ہو گیا تو شور شروع ہوا، کم آن گریٹ برٹن، کم آن گریٹ برٹن، کم آن۔ انڈینز وہاں پہ تھے، تھوڑے تھے، دیکھنے میچ گئے تو وہ پہلے تو یہ ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں انڈیا جیتی کہ نہیں جیتی۔ تو ہم نے 7ویں منٹ میں پہلا گول کر دیا۔ وہ میری خوش قسمتی کہ میرے اسٹک سے ہوا۔ اس پر انڈینز نے جو تھوڑے بہت تھے تھوڑا بولنا شروع کیا، کم آن انڈیا، کم آن انڈیا۔ 15 منٹ میں میں نے دوسرا گول کر دیا تو اور زیادہ انڈین تھوڑی ان کی حوصلہ افزائی ہوئی اور انڈیا کے حق میں بولنے لگے۔ اس کے بعد جب ہم نے تیسرا اور چوتھا گول کیا تو برٹشرز وہ بھی سارے کہنا شروع کر دیا، کم آن انڈیا، میک اٹ ہاف اے ڈزن، کم آن انڈیا، میک اٹ ہاف اے ڈزن۔ وہ سن کر میں ہمیشہ ان کی تعریف کرتا ہوں، ان کی اسپورٹس مین شپ کی، کہ جیتے ہارے کوئی وہ اچھی گیم دیکھ کے وہ اس کو شاباش دیتے تھے۔ تو فائنل میں آ گئے، فائنل میں 4-0 سے
जीत गए। एक्चुअली जीतने की खुशी तो होती है, और हमें ज्यादा खुशी और थी कि हम इनके गुलाम रहे हैं और अब इनको जीत पाए हैं। तो उनके मुल्क में जाके जो वहाँ नजारा हुआ विक्ट्री सेरेमनी का, वो ये कि हमारा झंडा ऊपर जा रहा है, ट्राई कलर नेशनल फ्लैग, जो कि हमारा साइन थे स्वतंत्र भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो ऊपर जा रहा है। हमारा नेशनल एंथम गाया जा रहा है, जन गण मन। और वो मौका ऐसा था कि बयान करना मुश्किल लगता है, जो उस वक्त खुशी हो रही थी। मैं कई बार कहता हूँ, ये सबको बताता हूँ कि वो महसूस करने के लिए कि उस वक्त दिल में क्या हो रहा था। टीम को जीतना चाहिए, जीत के फिर देखे क्या होता है। तो मेरी दुआ यही रहती है कि इंडिया की टीम कभी मेरे जीते जी फिर ऊपर आए और फिर जीते, फिर हमारा नेशनल एंथम गाया जाए, फिर हमारा झंडा ऊपर जाए। तो शायद मेरी उम्र में 5-10 साल और मुझे परमात्मा दे दे। बलबीर सिंह जी, हम चाहेंगे और दुआ करेंगे भगवान से कि हमारा देश जरूर ओलंपिक्स में फिर वही मौका लेके आए, क्योंकि आपके मुख से वही शब्द सुनते हुए कि जब तिरंगा ऊपर गया तो जो खुशी हुई वो केवल महसूस की जा सकती है, शब्दों में नहीं बयान की जा सकती। मेरे भी रोम रोम खड़े हो गए और दिल चाहा कि काश वो मौका हम एक बार, हम सभी ये पीढ़ी देख पाए कि हम फिर से वो मौका ले आए। मेहरबानी, थैंक यू। बलबीर सिंह जी, 1948 के बाद 2012 में ओलंपिक्स फिर लंदन में हुई और कस्टोडियंस ऑफ ओलंपिक हिस्ट्री द्वारा आपका नाम ओलंपिक खेलों के इतिहास में उन 16 ओलंपियंस में चुना गया जिन्हें आइकॉनिक ओलंपियंस कहा गया है। ये कैसे हुआ? हॉकी की टीम जीती, सारी टीम को क्रेडिट जाता है। तो फिर उन्होंने कोई ऐसे खास किसी गेम में जिसमें, जैसे इंडिया हॉकी के लिए मशहूर था, हॉकी का चुना किसको? मेरा ख्याल उन्होंने मेरा रिकॉर्ड देखा, मेरे जो अचीवमेंट्स थे वो देखे, वो देखकर उन्होंने 16 में मुझे भी चुन लिया। और उन 16 में 8 मेन 8 वीमेन, और वो 8 डिफरेंट कंट्रीज के बिल्कुल चुनवे, जो क्रीम कहते हैं, वो थे। तो उनमें से मैं एक था। मैं उस सब का क्रेडिट मेरी टीम को, मेरे कोचेस को, मेरे पेरेंट्स को और मेरे वेल विशर्स को, मैं हमेशा यही कहता हूँ। उन सब की गुड विशेस से मैं अच्छा खेल पाया और टीम जीत गई। बलबीर सिंह जी, आप लंदन में ही थे जब ओलंपिक्स हुई, तो ये जब सेरेमनी हुई उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह आपको वहां सम्मानित किया गया एज आइकॉनिक ओलंपियन। वो लोग बाहर वाले ये नहीं देखते कि किस कंट्री का है, वो देखते हैं इसका टैलेंट कैसा है, इसकी अचीवमेंट कैसी है। और अचीवमेंट्स की वजह से ही मुझे वो आइकॉनिक ओलंपियन में गिना गया। 8 मेन 8 वुमेन। तो वहां गए तो इतनी ऑनर मुझे 2012 ओलंपिक गेम लंदन में मिली जितनी पहले कभी नहीं मिली। जिस तरफ भी जाऊं, जो भी देखे वो उतनी ही तारीफ करे, देखता भी जाए और हैरान भी हो। हर सब लोग चाहे, कोई हाथ मिलाना चाहे, कोई ऑटोग्राफ लेना चाहे, तो कोई फोटो खींचना चाहे, तो इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है? ये पैसे में खरीदी नहीं जा सकती। टैलेंट की वजह से, मेरी टीम की वजह से वो क्रेडिट मुझे मिल रहा है। तो नेचुरली मैं मशकूर हूँ उस टीम का, अपने कोचेस का, अपनी फैमिली का, जिनकी बदौलत मैं ये कर पाया। मैं मशकूर हूँ इस चीज का कि मुझे परमात्मा ने जन्म उस मुल्क में दिया जहाँ हॉकी मशहूर की है। बलबीर सिंह जी, उन दिनों मेरी खुशकिस्मती है कि मैं भी लंदन में था और हम उस समय स्टूडियोज में बैठे थे, और जब हमें ये खबर मिली हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि हमारे बलबीर सिंह जी को इतना सम्मान मिला है यहाँ पर। अपने देश वालों को कुदरती होता है कि कोई खास अचीवमेंट करे कोई, तो सारा देश उसे खुशी से अपनाता है। आपने हॉकी को अपना सब कुछ दिया, तन मन धन, दिन रात सुबह शाम आप हॉकी के बारे में ही सोचते थे और हॉकी ही आपका जीवन था, और हॉकी के साथ आपका नाम पूरी तरह से जुड़ गया है। आपका ये रिश्ता कब और कैसे? मैं 5 साल का हुआ जब मेरे फादर मुझे गांव से, मेरी मदर को और मुझे दोनों को मोगा में ले आए। मोगा में एक देव समाज हाई स्कूल है, वहाँ पे वो टीचर भी थे और हॉस्टल के वार्डन भी थे। तो हम दोनों को जब ले आए तो जो घर किराए पे लिया, वो ऐसी मेरी खुशकिस्मती है कि और कोई होता मेरी जगह शायद वो भी यही करता। मैं जो घर लिया किराए पे, जब घर का मेन सेल का गेट खोलते थे तो सामने हॉकी ग्राउंड स्कूल की थी। तो जब पहली बार वो गेट खोला गया, मैं छोटा देखने को कहते यहाँ बैठ जाओ, इससे बाहर दूर नहीं जाना। वहाँ देख रहा हूँ हॉकी खेली जा रही है और मुझे अच्छी लगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हॉकी हैज बीन माई चाइल्डहुड लव। सिंस चाइल्डहुड
Hockey has been my first love. موگا میں آپ نے ہاکی کھیلنی شروع کی، پھر آگے کیسے بڑھے آپ؟ کس طرح آپ نے ہاکی کو اپنا آگے بڑھایا اور اپنی گیم کو اور بہتر بنایا، وہ بھی بتائیے. موگا اسکول میں جو میں ذکر کر رہا ہوں، دیو سماج ہائی اسکول موگا کا، وہاں کے ہیڈ ماسٹر ہوئے تھے شریمان ایشور سنگھ جی. وہ لوگ آتے تھے، ان کی پاؤں پہ کہیں پہاڑ سے گر گئے، چوٹ لگی، پھر بھی وہ ہمارے ساتھ آگے ہاکی کھیلا کرتے تھے بچوں کے ساتھ. تو بہت خوشی ہوتی تھی کہ پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر ساتھ کھیلتا ہو. وہاں کھیلتے، ان کی سی ٹیم 3 ٹیمیں تھی، 3 گراؤنڈز دیو سماج اسکول کی، اے بی سی. میں نے سی میں شروع کیا، پرائمری میں سی گراؤنڈ پہ کھیلتا تھا. جب مڈل میں گیا تو بی گراؤنڈ تھی، ان پہ گیا. جب 9th میں آیا تو پھر اے گراؤنڈ پہ، لیکن پہلے میں گول کیپر کھیلتا تھا، سی میں بھی بی میں بھی، پھر فل بیک ہوتا تھا. اسی طرح اسکول کی اے ٹیم میں پہلے میں گول کیپر تھا، 8ویں میں گول کیپر، 9ویں یا 10ویں میں فل بیک کھیلا اور اسکول کی ٹیم جیتتی رہی. یہ وہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے. 10ویں پاس کر لی، بہت خوشی ہوئی کہ 10ویں پاس ہو گئے جی. 10ویں پاس کر کے موگا میں ڈی ایم کالج موگا، دیانند متھرا داس کالج، ایف اے تک ہی تھا، کیونکہ ایک ٹیچر جو مشنری اسکول کا ٹیچر ہو، اس کے پاس اتنی سیلری تو ہوتی نہیں کہ اپنے بیٹے کو لاہور اسٹڈی کے لیے بھیج دے. تو وہاں پہ ایف اے میں فیل ہو گیا. تو جن کے گھر میں ہم کرائے پہ رہتے تھے، ان کا ایک بیٹا پروفیسر تھا لاہور سکھ نیشنل کالج میں. تو انہوں نے سوچا کہ لڑکا ہاکی اچھی کھیلتا ہے، کیوں نہ اس کو اپنے کالج میں داخل کرے. سکھ نیشنل کالج نیا بنا تھا ان دنوں میں. انہوں نے میرے پتا جی سے بات کر کے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بلبیر کو لاہور میں لے جائیں. وہ کہتے میرے پاس اتنا خرچہ کہاں سے دوں گا. کہتا خرچہ کہیں نہیں ہوگا، یہ پلیئر ہے، پلیئر کو ہم آنر کرتے ہیں، اسی طرح ساری دنیا آنر کرتی ہے، اسی طرح سے ہم اس کو لے کے جائیں گے. سب اس کا فری ہوگا، صرف کھیلے گا کالج کی طرف سے تو پڑھائی کرے گا. ہم دونوں کا خیال رکھیں گے، دونوں طرف سے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. وہاں لے گئے. سکھ نیشنل کالج میں 1 سال رہا. 1 سال میں وہ کالج بی لیگ سے اے لیگ میں آ گیا. لاہور میں 2 لیگ ہوتی تھی، سینئر کالج کی اے لیگ، پھر جو جونیئر نئے کالج کی بی لیگ. تو پہلے سال میرے وہاں ہوتے ہوئے سکھ نیشنل کالج کی ٹیم بی لیگ سے اے لیگ میں آ گئی. یہ قصہ ختم ہوتا ہے سکھ نیشنل کالج کا. اور قدرتی بات یہ کہ میں ایف اے میں پاس بھی ہو گیا. بہت خوشی ہے کہ پاس ہو گیا جی. خالصہ کالج امرتسر کی ان دنوں میں ٹیم بہت اچھی ہوتی اور ان کے مقابلے میں ہوتی تھی گورنمنٹ کالج لاہور. جب ان کا فائنل میچ ہوتا تھا یونیورسٹی گراؤنڈ پہ، ادھر سارا خالصہ کالج ٹرین پہ بیٹھ کے امرتسر سے لاہور وداؤٹ ٹکٹس. رواج تھا، بولے سو نہال چلتا جا رہا ہے اور کوئی ٹی ٹی چیک نہیں کرتا تھا. اور وہی پھر وہاں سے ریلوے اسٹیشن لاہور سے یونیورسٹی گراؤنڈ تک ایسے ہی شور کرتے ہوئے سارے آ رہے ہیں ہمارے سپورٹر. اس طرف لاہور کا لوکل کالج تھا تو ان کی طرف سے آتا. لوکل کالج والوں کے جو سپورٹر تھے، حال پنجاری ہائے ہائے، حال پنجالی ہائے ہائے، مطلب دیہاتی لوگ ہیں. تو انہوں نے کہنا کنگھی پٹی ہائے ہائے کنگھی پٹی. بہت شور ہونا اور اندر ہم کھیل رہے ہیں، باہر ڈر ہونا کہ ابھی لڑائی ہو گئی. جوش اتنا ہوتا تھا. تو جتنے میں 3 سال وہاں رہا خالصہ کالج کی طرف، اور 3 سال ہم قدرتی جیت گئے. انٹر جو یونیورسٹی کا چیمپئن شپ ہوتا ہے وہ جیت گئے. ہمارے کوچ تھے سردار ہربیل سے، ویری فیمس پرسن، انٹرنیشنلی ریناؤنڈ پرسن. 1936 میں نیوزی لینڈ جو ٹیم گئی تھی، مانودار نواب نے بھیجی تھی، اس میں سردار ہربیل سنگھ بھی گئے تھے، وہ کوچ. اور وہ میرے کوچ تھے. اور خوش قسمتی یہ کہ وہ انڈیا میں 52 اور 56 میں وہ نیشنل ٹیم کے کوچ بھی تھے. تو میرے کالج کے کوچ اور میرے نیشنل، میں ان کی بہت عزت کرتا تھا. وہ میری ٹریننگ میں اسپیشل انٹرسٹ لیتے تھے. جب گیم ہونی کالج کی، اس کو جب پورا زور کر گیم ختم کر لی تو مجھے اکیلے کو جھولے میں بال ڈالنے، کھڑے ہو جانا ایک طرف، جیسے کہ رائٹ آؤٹ پاس دے رہا ہے، اتنی زور سے گیند ہاتھ سے کہنا میں تیرے گٹوں میں ماروں گا، اور روکنی نہیں ہے، آتی بال کو گول میں مارنا. ادھر پھر بائیں طرف کھڑے ہو کے کہ ان کی بدولت میں اوپر آیا. بلبیر سنگھ جی، جب آپ نے کھیلنا شروع کیا تو آپ پہلے ایز گول کیپر کھیلا کرتے تھے، پھر آپ فل بیک آئے، لیکن اس کے بعد آج بھی آپ دنیا کے بہترین سینٹر فارورڈ پلیئر مانے جاتے ہیں. تو اس پوزیشن میں آپ کیسے کھیلنے لگے؟ فل بیک سے آپ سینٹر فارورڈ کیسے آ گئے؟ 1936 میں جب انڈیا نے برلن میں گولڈ میڈل جیتا
दादा ध्यानचंद खेलते थे, उन्होंने उस मैच में 3 गोल, 8 में से 3 गोल भी किए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फिर दिल में ख्याल आए कि मैं गोलकीपर हूं, तो कभी मुझे मौका मिलेगा वहां पहुंचने का, वहां खेलने का। इतने मतलब ओलंपिक में जाऊं और सेंटर फॉरवर्ड खेलूं, गोलकीपर खेलता हूं, कैसे बात बनेगी। खैर शुरू किया गोलकीपर से। स्कूल में ही 9th और 10th क्लास में मुझे उन्होंने फुल बैक के तौर पे चुन लिया ए टीम में, और दोनों साल खेल में वो स्कूल की टीम डिस्ट्रिक्ट में जीतती रही। फिर एफए में मैंने सुना दी कि एफए में फेल हो गया था। हम लोग छुपा के रखते हैं फेलियर, में सुनाता हूं कि फेल हो गया। उससे लेसन ये सीखा कि पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई करो, खेले भी खेलो, दोनों काम बराबर करो। वहां से मुझे कैसे छुट्टियां हुई, सिग्नेस्ट कॉलेज में प्रेपरेटरी हॉलीडेज होती है, और उन प्रेपरेटरी हॉलीडेज में मेरे कजन ब्रदर सरदार दर्शन सिंह टेसिया कलां जो है गुराया से 12 मील किधर को जाते हुए सड़क पर है, जडियाले की तरफ, वो मेरे मासी के बेटे थे, मुझसे 4 साल बड़े, 4.5 साल बड़े। तो उनके पेरेंट्स ने उनको और उनकी छोटी सिस्टर जो आजकल यूके में है, तो वो मेरे साथ थे। वो हॉकी के सेक्रेटरी थे। तो लोकल टूर्नामेंट मोगे में हुआ बसंत मेमोरियल, तो वहां पे उन्होंने टीम एंटर की, वो सेक्रेटरी बन गए टीम के, टीम ऑर्गेनाइज की। तो बड़े प्लेयर आ गए, और जिनमें 2 फुल बैक मुझसे बड़े थे। वो कहते हम तो फुल बैक ही खेलना, तो अब क्या करें। तो कहते भाई बलबीर फुल बैक तो आज आ गए हैं, आज से तुम सेंटर फॉरवर्ड। मुझे सेंटर फॉरवर्ड खिला दिया। कुदरती बात है, पता नहीं कैसे हो गए मेरे हाथ से, उस दिन भी 3-4 गोल हो गए फाइनल में। तो उस दिन से वापस मैंने फुल बैक की कोशिश नहीं की, आगे ही आगे, आगे ही आगे, वही सेंटर फॉरवर्ड 48 में, 52 में, 56। सर, जब 1948 की ओलंपिक टीम बनी तो पहले आप 21 प्लेयर्स में आए, फिर उसके बाद जब आप पहुंच गए लंदन, तो वहां पे 4 सेंटर फॉरवर्ड थे, जैसे कि मैंने देखा रॉड्रिग्स थे, ग्लैकन थे, शकूर थे और आप थे। और सुना है कि उस समय काफी कुछ चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग क्षण थे कि आप कैसे वहां पे आगे खेलने जाएं। तो ये सब कैसे हुआ, वो भी हमें थोड़ा सा बताइए कि आपको मौका उन 4 में से आगे आने का कैसे मिला। सच बताना ही ठीक है, इसे सच ही बताऊंगा। टीम्स में जेलसीज होती है, और कंट्री की सिलेक्शन में भी कई बार ये चीज आगे आ जाती है, क्योंकि जो सिलेक्टर्स होते हैं, जो ऊपर चुनने वाले होते हैं, उनके मन में कई बार अनइंटेंशनल बायस भी आ जाता है। तो मैं 44-45 में जब यूनिवर्सिटी में था, 45 में यूनिवर्सिटी कैप्टन था, पंजाब यूनिवर्सिटी इंटरवर्सिटी जीती थी। मैं उन दिनों में पंजाब टीम में भी आ गया और स्टूडेंट भी था। तो इतना अच्छा खेल रहा था कि जेलसीज होती है उस वक्त, जो उस वक्त के प्लेयर होते हैं कंटेम्परेरीज। तो मैं टीम में आ गया। तो कुछ प्लेयर बीच में ऐसे थे, वो ये नहीं चाहते थे कि जितनी मेरी तारीफ हम इंटरवर्सिटी जीतते रहे हैं, तो इधर खेलेंगे तो अच्छा खेलेंगे। उस हिसाब से अब क्योंकि पूरी बात कहनी चाहिए ताकि प्लेयरों को भी ये सबक मिले कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तभी मैं बता रहा हूं यही सोच के कि बलबीर सिलेक्शन में पहले तो मुझे 48 में आया नहीं, 48 चुने, मेरा नाम नहीं था। मैं उस वक्त फिरोजपुर कैंट में मेरी पोस्टिंग थी पुलिस में, तो उधर आर्मी की तरफ से ध्यानचंद वहां हुआ। 1 साल मैं वहां रहा, 47 जनवरी से 48 नवंबर दिसंबर तक। उन दिनों में हर महीने मिलिट्री और पुलिस का, मिलिट्री और सिविल का मैचेस होते थे, सेरेमोनियल। सर ज्ञान सिंह कालू जो बाद में चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, ये हमारे डिप्टी कमिश्नर, इनको भी शौक था, ये कैंब्रिज बिली होते। तो हर महीने सेरेमोनियल मैच होता था। ध्यानचंद आर्मी को कैप्टन करते थे, मैं सिविल को। तो कुदरती सिविल की टीम हमारी उनसे अच्छी थी, और वैसे भी वो मुझसे 20 साल बड़े थे, उसका भी हिसाब से खेलने का शौक था, खेलते। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही नेक, ऑन एंड ऑफ द फील्ड रियल जेंटलमैन। जितनी तारीफ करो, जितने अच्छे खिलाड़ी थे उतने अच्छे इंसान थे। वो मेरे रोल मॉडल थे। वो सोच के मैं भी कोशिश दिल में था कि कभी मैं भी उस सेंटर फॉरवर्ड बन सकता हूँ। वही आते हैं कि हम्बल सोचना, रिस्पेक्ट करनी सबकी, वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले आई। और लंदन में जब चले गए, सिलेक्शन हो गई, तो मुझे 4 सेंटर फॉरवर्ड में चुना गया। तो पहला मैच मुझे नहीं खिलाया, रेजी रॉड्रिग्स खेले थे। दूसरा मैच हुआ अर्जेंटीना से, फिर मुझे मौका मिला, क्योंकि उनका
गला खराब हो गया था, उनको टेम्परेचर हो गया था, शायद ना मौका मिलता तो कहते भाई इसको भी चांस दे दो, ऑर्डिनरी मैच है। ऑर्डिनरी समझते थे। अर्जेंटीना की टीम तो बहुत अच्छी होती है, हमेशा रही है। उस मैच में मुझे मौका दिया खेलने का, तो अर्जेंटीना को हमने शायद 9-1 से जीता गया था, जिसमें से 6 गोल मेरी स्टिक से हो। तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है वो टीम जीती, इंडिया जीता, पर मेरी स्टिक से गोल हुए, खुशी मुझे भी हुई। ये वहां से फिर खुशी हुई। फिर आगे आ गया फिर सेमीफाइनल। तो सेमीफाइनल से पहले भी एक मैच था, किससे था मुझे नाम याद नहीं, कि मैं ग्राउंड पे ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला था, तैयार होके लिस्ट में मेरा नाम था जिससे साइन करा रहे थे पहले, लेकिन मुझे कैप्टन ने ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलते रोक लिया, भाई आप नहीं आज खेलोगे, क्या करते। मैंने कहा ठीक है जी, नहीं खेला। तो फिर आ गया सेमीफाइनल, उसमें भी मुझे सेंटर वो दस्तखत हो गए, टीमें बन गई, अनाउंस हो गए, ड्रेसिंग रूम पे चले गए ग्राउंड में, वहां से जाके ग्राउंड पे चले गए, वार्म अप हो गए, सेंटर पुलिस शुरू होने लगी है। तो मेरे कैप्टन मेरे पास मिस्टर किशन लाल जी बॉम्बे के थे, बहुत नेक थे बॉम्बे, राइट आउट खेलते थे बहुत अच्छे। मेरे पीछे से मुझे पकड़ गए ऐसे करके, सारे भैया आप आज भी नहीं खेलोगे। थोड़ा सा गुस्सा तो अब मुझे रोना भी आ रहा है इस वक्त, लेकिन फिर कंट्रोल किया अपने आप। कैप्टन का कहा मानना। तो मैंने कहा भाई आप कैप्टन हो, आप अगर चाहते हो कि मैं नहीं आज खेला, मैं नहीं चाहता साहब, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि आपकी जगह किसी और को खिलाना, ठीक है। मैंने कहा जो कैप्टन। मैं बाहर आ गया, बहुत दुख हुआ कि स्टेडियम फुल है, सब देख रहे हैं, और खेलते से शुरू होने से पहले मुझे निकाल लिया बाहर। अगर मैं कमजोर दिल का होता तो उसके बाद अगर मुझे मौका मिला था फाइनल में, तो खेल ही ना पाता, सारी जिंदगी ना खेल पाता। ऐसे भी हैं लोग जिनको एक बार डिस्करेज कर दो सारी जिंदगी उठ नहीं पाते वो। मैं बाहर आ गया, हॉलैंड के साथ था सेमीफाइनल, और 2-1 से टीम जीत, मुश्किल से 2-1 से। और उसके बाद जो लोग थे इंडिया में इंटरेस्टेड, उन्होंने मिस्टर हाई कमिश्नर, वो हमारे हाई कमिश्नर थे, उनसे अप्रोच किया कि आप उस प्लेयर को क्यों नहीं खिलाते जिसने अर्जेंटीना के खिलाफ 6 गोल। लोगों के मजबूर करने से डॉक्टर PN चटानी, जो PGI के हेड रहे कितने, PGI चंडीगढ़ के, वो भी मेडिकल के स्टूडेंट थे वहां पे, वो मुझे सुनाते हैं कि हम सब इकट्ठे हो गए कृष्णा मैनन के पास चले गए। भाई ये क्या कर रही है टीम वाले, हमारी टीम को, जो अच्छा खिलाड़ी है उसको बाहर बैठाया हुआ है, उसको क्यों नहीं खिलाते। उनके प्रेशर से फिर कृष्णा मैनन ने कहा, मैनेजमेंट, डॉक्टर चैटर्जी उस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी के शायद वाइस चांसलर भी थे, वो हमारे मैनेजर थे, मिस्टर गुप्ता, पंकज गुप्ता, जो कि बंगाल के थे, ऑल इन ऑल हॉकी और फुटबॉल और क्रिकेट में सब में टॉप पे थे ऑर्गेनाइजर, वो 2 मैनेजर थे। तो इस तरह से हम कहते फाइनल में उन्होंने मुझे खिला दिया, फाइनल आ गया। फाइनल आया तो खुशी भी हुई कि मैं खेल रहा हूँ, और दिल में रंजिश भी थी कि मुझे खिलाया नहीं, तो जोश उसकी वजह से और ज्यादा आया कि मैंने अच्छा खेलना है, टीम को जिताना है। तो पहले 7वें मिनट में मैच शुरू होते ही 1 गोल दाग दिया, 15वें मिनट में 1 और दाग दिया। तो फिर उसके बाद मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन कहते आप डिफेंस में कोशिश करो, डिफेंस की हेल्प करो, ताकि हमारे ऊपर गोल नहीं होना चाहिए। तो मैं सेंटर हाफ तो सेमी सेंटर फॉरवर्ड कम, सेंटर हाफ ज्यादा था, पीछे जाओ। बाकी के 2 गोल एक पैट जेंसन ने किया, लेफ्टिनेंट था, एक त्रिलोचन बाबा फुल बैक था, उन्होंने की। 4-0 से हम इंग्लैंड को 48 में जीत पाए। The men's hockey final in the 1948 Olympics, and a golden opportunity for the newly independent state of India to show its talents against Britain, the old colonial master. The undoubted star of India's team was the 24-year-old Balbir Singh. G. Singh banging it home. In a game dominated by the new sovereign nation, Balbir scored twice as India went on to take gold, beating Britain 4-0. Balbir acknowledged the home crowd's sportsmanship, saying, once they saw the run of play and were convinced that India were by far the better of the two teams, they cheered us like they were cheering their home team in the beginning. बलबीर सिंह जी, ये तो हुई 1948 की बात। उसके बाद 1952 में हेलसिंकी में और 1956 में मेलबर्न में, जहां फाइनल्स में भारत ने पाकिस्तान को भी हराया। इन दोनों मैचों के कुछ खास ऐसे क्षण हैं जो आपके मस्तिष्क में और हमारे साथ आप साझा करना चाहें। 52 में मैं इंडिया के लिए खेलता हूं, तभी 5 गोल किए, तो मैंने गोल कर दिए। वो रिकॉर्ड है, आजकल है, और अभी तक अनबीटन है
ساری اولمپک گیمز میں جتنی سپورٹس ہوتی ہیں ابھی تک، یہ نہیں کہ ہاکی میں، باقی سب میں بھی ابھی تک یہ سب سے لانگیسٹ انبیٹن ریکارڈ ہے اولمپکس کا، ناٹ اونلی ہاکی، ان آل سپورٹس. تو بڑی خوش قسمتی میں سمجھتا ہوں کہ میری وجہ سے انڈیا کا یہ ریکارڈ اتنا لمبا عرصہ رہ سکتا ہے. اب کب ٹوٹے گا؟ اب مجھے 2010 پہ جب ملے تھے لوگ سارے باہر والے، وہ کہتے بھی جلدی جلدی تو یہ ٹوٹے گا نہیں، پر میری خواہش یہ ہے، دل سے دعا کرتا ہوں کہ ٹوٹے. کون توڑے اس کو؟ کوئی ہندوستانی. Goal for India, with Balbir hitting home 5 goals in the final against Holland. Singh was the one who just shot it in to the joy of his countrymen in the stands. Melbourne, 1956. Balbir, now team captain, led India to a third Olympic gold in a thrillingly close 1-0 victory over Pakistan. A proud record for Balbir Singh, the player who habitually wore the number 13 and never found it unlucky. کہتے ہیں کہ جب تک پریوار کا ساتھ نہ ہو اور خاص طور پر پتنی کا سہیوگ نہ ہو تو کچھ بھی کر پانا اسمبھو ہے. آپ بتائیے، پہلے آپ کے ماتا پتا اور پھر آپ کی پتنی کا کیا یوگدان رہا آپ کے جیون؟ ماتا پتا کی خاص چیز اسپیشل جینز. پیدائش میں مجھے ایسا کوئی گڑتی دی کہ جو اوپر ہی اوپر جائے، اور ماں باپ کا تو نیچرلی ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہو بہت ترقی کرے، بہت کامیابی حاصل کرے جہاں بھی جائے. اس کے بعد آ گیا میری دھرم پتنی. آپ نے میرے کمرہ دیکھا، میرے سرانے پر میری دھرم پتنی کی پکچر لگی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھی. نیچے ہاکی کی اسٹک پڑی ہے، ابھی تک ہے میرے سرانے پہ، وہ بھی دیکھی آپ نے. تو میں نے 3 اولمپکس اپنی شادی کے بعد. تو میری وائف جہاں کہیں بھی سوشل فنکشن ہوتا تو یہ کہتے کہ میں ان کی دوسری بیوی ہوں. لوگ بڑے حیران ہوتے کہ یہ کیسے ایک ہی شادی ہوئی ہے، دوسری بیوی کیسے؟ بھئی انہوں نے کہنا پہلی شادی تو ان کی ہاکی سے ہو چکی ہے، میں اس لیے دوسری بیوی ہوں. پہلی ابھی انہوں نے ابھی کہا مائی فرسٹ لو ہاکی، مائی فرسٹ لو ہاکی، تو سامنے ابھی کہہ رہے ہیں تو نیچرلی میں تو ان کی دوسری بیوی ہوں. لیکن اس نے بہت میری مدد، ان کی ہیلپ کے بغیر میں کھیل نہیں سکتا تھا. اگر گھر میں بیوی نہیں چاہے کہ ہسبینڈ کھیلے، کوئی نہیں کھیل سکتا. تو بہت ہی انہوں نے مجھے اتنی ہیلپ اور سپورٹ اتنی دی. ویل ڈن، جیتو اور جیتو، یعنی ہماری ساری فیملی کے لیے آنر ہے. آپ اکیلے کے نہیں، آپ جیتو گے ہمیں بھی آنر ملتی ہے. تو ہماری فیملی والے بچے بھی، اس وقت 48 میں پہلی باری بچہ بعد ہوا تھا جیتنے کے، بیٹی میری. تو پھر 3 بیٹے ون آفٹر دی ادر ایسے تو ہوئے. تو فیملی یہ ہے. پر وائف کی جتنی میں اس وقت جس طرح تعریف چاہتا ہوں کہ ان کی بدولت ہی باقی کی 3. ٹھیک ہے میرے پیٹرنز تھے، ہاکی میں میرے کوچ تھے، کوچز نے میری بہت ہیلپ کی. سردار ہربیل سنگھ تھے، بہت بہت ان کا میں دھنیہ واد کرتا ہوں کہ مجھے ہاکی کا ایسا سکھائے گر کہ اچھی ہاکی کھیلو. اور لیکن وائف ہر وقت بہت اچھا اور جیت کے آؤ. بلبیر سنگھ جی، آپ آکاشوانی اسٹوڈیوز میں آئے اور آپ نے اپنے مولیہوان وچار رکھے. آپ کا ہم تہ دل سے شکریہ کرتے ہیں. آپ کی شبھ کامناؤں کا بہت بہت دھنیہ واد. آکاشوانی کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ میں آپ سے بات چیت کر سکوں، اپنے جو میرے خیالات ہیں آپ کے سامنے آپ کے تھرو کنٹری کو بتا سکوں. اس کے ساتھ ہی سنجیو دوساجھ کو کارکرم زندگی نامہ یہیں سماپت کرنے کی اجازت دیجیے. شاندار زندگی کی بے مثال کہانیاں، زندگی